Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Dobro utro, počituvani gledači, i ovo utro srdečan pozdrav o studiju na Radio Glasna nadešta od Kavadarci. Evo, daneska je vtornik, 3. maj 2022 godina. 123. den v godinati ili šte 242 dena do krajot nova kalendarska godina. Pomina praznicite, velikdenskite, evo svega i prvomajskite. I daneska je prv raboten den za one koji rabotat, tako da evo imame ušteden den podarok od Gospoda vo naš život. Utrovo vo Kavadarci 8 navrnežljivo, taka beši sinojke i včera, taka da kako što i najavivme vo našite prethodni misiji, za prvomajskite denovi postojeno skoro imame po tradicija vrnežljivo vreme. Temperaturata je relativno studena ili niska bi rekao, no sepak ponosliva, taka da beše utrovo 9 stepeni, a deneska ke se iskači nekade do 18-19 stepeni vod tikvišijata, a što se odnesuva do stanatite regioni vo našata država, isto taka imame temperaturi vo zapadnite delovi od 4 do 8 stepeni, vo Skopskot regionu od 9 do 16, vo Komanovskot od 7 do 13, potom Berovskot region od 5 do 10 stepeni, vo Stromički region, odnosno Gevgelijski od 10 do 18, vo Pelagonija ke bide promenljivo isto tako od 7 do 17 i vo Ohridski region od 7 do 14 stepeni. Temperatura ta glasi i veli deka pretpladne pretežno oblačno preko denot posvežo so povremen lokalen došt, a popladne promenljivo oblačno. Na sredinate na denot kima uslovi za izolirana pojava na nestabilnost so porojen došt i grmeži, ke duva slab do umeren severo-istočen veter. Taka da i vo narednite denovi, počituvani gledači, nosete topla obleka i čador so sebe za bidejki može da ve iznenadi dožd koji na pojedine mesta ki bide poobilen. Kako je da je? Eve deneska imame posvežo vreme, taka beši včera, no vek je tamo od sreda četvrtok, odnosno vo slednite denovi, za koji stepen temperatura take se kačova vo pozitiva, taka da skoro ova cela sedmica tek imame nekade od 18 do 20 do 22 stepeni. Što se odnesuva do informacijite od Avtomotosojuzot na Makedonija, tije informira deka se obrakiot na državnite patišta se odviva neprečano po vlažni kolovozi, zato što je te sinujke i ovo utrovo pojedini delovi se ošte pagja došt. Intenzitetot na sobrakiot na patnite pravci nadvod gradskite sredine je umeren. Na grnčete premini od makedonska strana nema podolgi za zadržuvanje za vles i izde se održavati. Međutim, vi koji gi pratite, vesite sinjokja objavija, informacijite glasja deka imaše dosta gužva za vlez vo Makedonija od strana na Grcija, se sozdado golemi koloni, bidejki mnogo turisti za vikendot, bija nadvor od Makedonija, taka da to beše, možda kažem, tesno grlo, bidejki site sinjokje se vrakja, no ete na kraju cepak se sredi rabotata i site bezbedno vlegua vo Makedonija. Automotosojuzot na Makedonija preporačava prilagodena brzina na dviženje, počituvanje na postavenata saobraćajna signalizacija i vнимателно pravuvanje sa vozilata, osobeno na patištata niz kotlinite, rečnite dolini i klisurite kad ima možnost od pojava na odrni. Ova pretežno se odnesova na patnite pravci Katlanovo-Veles, Mavrovo-Debar struga, Vinica, Berovo i Kočani Delčevo. Taka da so prilagodena brzina, ako se vozi po poleka i po bezbedno bidejki, Podobro je da se stasa pola čas ili 1 čas podocna, otkoliko da ne se stasa nikako na celta. Zato vнимателно da se upravovat motornite vozila.
posebno vo gradskите sredini, кога се пешачките премини. Јас постојано тоа го напоменувам, бидејќи училиштата сега се отворени, децата одат на школа, има голема раздвиженост по градските средини. Внимавајте, почитувани возачи, на зебрите или на пешачките премини, каде е обезбедено местото посебно за премин на пешаците. А сите ние сме во еден дел од денот пешаци и ги поминуваме тие дестинации, односно тие предели на пешачки премини. Како е да е, имаме и работи на пат, на поедини делници во Македонија се изведуваат градежни работи, затоа внимавајте на поставената сигнализација и прилагодете брзината на вашите возила. Еве, тоа беа тие информации за времето и за овие информации од Автомото Сојузот на Македонија. Што се однесува до рубриката што се случило на денешен ден, еве, рековме, денеска е 3. мај, вторник, и да видиме што ни објавуваат овие информации, што се случило во минатото во светот. 1469 година на денешен ден во Фиренце е роден Николо Макајвели, италијански политичар, дипломат, поет и комедиограф. Негови најпознати дела се Владетелот, историјата на Фиренца, за војната вештина и така натаму. Починал во Фиренца на 20. јуни 1527 година. На денешен ден, интересен овде податок имам, 1492 година Кристофор Колумбо го открил островот Јамајка. Ете, гледате, тогаш е откриен овој остров Јамајка. 1492 година на денешен ден. 1500 година португалскиот морепловец Педро Алварес Кабрал го открил Бразил на пат кон Индија и го прогласил за имот на Португалија. Интересно случаи се случувале во минатото. Ако некој открие некој остров или некој предел, веднаш го прогласува како негова собственост или собственост на неговата држава од каде потекнува. Значи, 1500 година португалскиот морепловец Педро Алварес Кабрал го открил Бразил кога патувал кон Индија и го прогласил за имот, за собственост на Португалија. Во 1814 година францускиот крал Луј XVIII се вратил во Париз по поразот на царот Наполеон I во битката кај Ватерлоо. За Наполеон ќе зборуваме во некоја друга емисија, почитувани гледачи, има многу интересни историски податоци за овој воин, за овој цар Наполеон. 1841 година на денешен ден Нов Зеланд бил прогласен за британска колонија. Ете, гледате, големите сили постојано освојувале. И ден денес, например, Нови Зеланд и Австралија се како Комонвелт на Англија. Таму се вози исто од левата страна. Кралицата Елизабета и таму има популарност. Значи, иако е сега независна Австралија како самостојна држава и континент, но сепак влијанието и ден денес се чувства, бидејќи некогаш и Нови Зеланд и Австралија биле под управа на Англија. Еве, и Нови Зеланд, значи, бил прогласен за британска колонија 1841 година. На денешен ден, значи 3. мај 1917 година во Штип е роден Киро Глигоров, првиот председател на самостојна Република Македонија. Бил председател во 2 мандата од 1991 до 1999 година. Тој е автор на многу дела, пишувал, значи, за време на својот живот. Македонија е се што имаме, тој негово дело. Атентат, ден потоа, знаеме дека тој преживеа атентат, загина неговиот шофер и други поминувачи на патот, таму покрај автомобилот, така да, ете, на 8 април 1993 година Киро Глигоров за прв пат се обрати на македонски јазик на говорницата на Обединетите нации, кога Република Македонија стана 181-та членка на ООН, значи на Обединетите нации.
počinal na 1. januari 2012. godine. Togaž počina od dlaboka starost, znači prvi predsjedatelj Kiro Gligorov. Dobro. 1922. godine u Paris bila osnovana Međunarodna železnička unija. Znači, 1922. godine na današnji bila obnovena, odnosno osnovana Međunarodna železnička unija. 1945. godina Narodnota vladana Demokratska federativna Makedonija po predlog Komisijata za jazik i pravopis pri Ministerstvu za prosveta donela rješenje za utvrduvanje na makedonska azbuka koja ima 31 bukva. Azbukata bila otpečatena vo vesniku od Nova Makedonija, broj 104, 4., 5., 6. i 7. maj 1945. godine, znači vednaš posle završovanja to na Vtorata svetska vojna. Dobro, 1979. godina su ubedljiva pobjeda na konzervativcite na britanskite parlamentarni izbori bila izvršena smena na kormilotona vlasta, a Margaret Thatcher stanala prva žena premijer vo britanskata istorija. Evo ušte nekoliko podatoci od rubrikata na današnji den, što se slučilo v minatoto, znači na 3. maj 2002. godina, najmalku 450 ljudi zaginale, koga na rekata Megna, 170 km južno od Daka, glaven grad na Bangladeš, potonal ferrybrod od so okolo 500 patnici i členovi na ekipažot. Golema tragedija, znači od 500 ljudi samo 50 se spasile, ostanatite potonale i se udavile. 2005. godina izbrana bila prvata demokratska vlada u Irak. Prva povladenje to na Saddam Husseini. I evo još jedan podatok, 2014. godina na 65. godišnja возраст po dolgo boleduvanje počinal Ilija Atanasovski Iko, poranešni od generalen sekretar na Fudbalskata federacija na Makedonija. Ete, to bija tije početni servis informaciji, početovni gledači, ode mi se ga su pesna, potom se vratime povtorno v našta programa. Ostaju mi samo sjećanja, jedva čekam one dane, nova zora da osvanem, da u susret njemu pođem ja. Jedva čekam one dane, nova zora da osvanem, da u susret njemu pođem ja. Život bude drugima, lijek na ranu poput melema. Nek tvoj život bude drugima, lijek na ranu poput melema. Ode život kao godina, ostaju mi samo sjećanja. Jedva čekam one dane, nova zora
jedva čekam one dane, nova zora da usvane, da u susret njemu pođem ja. Da u susret njemu pođem ja. Ma da u susret njemu pođem ja. Evo nepovtorno v programa, početno gledajući, vi sledite uživo utrinskата programa na radio Glasna Nadešta. Emisija koja se emitova sveko jutro od ponedeljnik do petok v 8 časov i 30 minuti. Poseben pozdrav do vas koji v međuvreme se vključivte i sledite ova naša emisija. Bi sakal da gi pozdravim našte gledači od poveke zemlji v svetot. Eve, imam ovdje presek, Facebook mi dava informacije za prethodната emisija koja smo emituvali, znači, včera. Po regioni, Kavadar si sekako dominantno, najmnogo ne sledat od ovoj region, no po regioni, rekov, Vojvodina, v Srbiji, isto tako imamo jedna grupa na gledači, centralna Srbija, Čajevo, Makedonija, Hajsen, Zagreb, Bosna i Hercegovina, Baden-Württemberg, Virovitica. A сега po državi nešto slično, podatocite vela deka navistina sme slušani i gledani vo Makedonija sekako najmnogo, Srbija, Hrvatska, Germanija, Bosna i Hercegovina, Bugarija, Ukrajina, Австрija, Italija, Amerika, sekako ima i drugi zemlje, znam koji ne sledat, može bi Facebook negdje registrira ili ki pripojova na te državi koji ovdje se naznačeni. Pozdrav do sita vas, početni gledači koji ne sledite v živo ili ja sledite kako snimka. Ova naša program, бидејќи емисијата се снима и се става на нашиот YouTube канал Radio Glasna Nadešta ili na Facebook страната Glasna Nadešta. Така да делете ова емисија, споделувајте ја со вашите пријатели и роднини. Продолжуваме со нашата програма, значи ова адвентистичко радио, што емитува својата програма, разновисна содржина имаме, така да имаме и за информација од Македонија, запознавање на поедини градови, села и планини, потоа имаме капки на мудроста, имаме утринска порака, приказна за деца, зборуваме за археологијата која потврдува Библијата, зборуваме за здравата храна, здрави рецепти и ги запознаваме, значи поедини предели во нашата убава Македонија. Така да бидете со нас и во наредните денови. Еве сега продолжуваме со рубриката Капки на мудроста. Добивме неколку напишани капки на мудроста од нашиот гледач Јаков од Прилеп. Еве што тој ни испрати. Секако јас ќе ги споделам со вас. Ако читаш Свето писмо, не си свет, но можеш да постанеш. Кога расте верата, се намалува само довербата. Кога се молиш на колена, повисоко си од оние што се молат стоејки. Навистина има вистина и тежина во ова изјава. Неверникот се смее на верникот, а не знае зошто. Ако бегаш од Бога, на патот ќе се сретнеш со ѓаволот. Световноста ќе те направи голем пред светот, но мал пред Бога. Не се туркај за да бидеш прв, остави тоа другите да го сторат. Совршената правда во човечки раце ќе стане неправда. Неумните луѓе многу зборуваат, умните луѓе зборуваат повеќе со молчење. Богатите се оние кои имаат многу пари. Богати се оние кои имаат многу пари. Најбогати се оние кои имаат голем мир. Богати се оние кои имаат многу пари, тоа го рековме, но ако имаш мир, ќе бидеш уште посилен и побогат. Што е најубаво на светот? Вистината. Тотално среќен нема, несрекни се оние што тоа не го знаат. Интересна мисла, значи тотално срекни нема на ова земја, но несрекни се оние што тоа не го знаат. Рака што дава секогаш е над она што прима. Така е. Христијанин не е тој што трча пред Христа, туку тој што оди по него. Исус вели, следете ме. Како што вистинскиот пастир оди пред стадото, пред овците и овците го следаат, го знаат неговиот глас. Така да христијаните не одат и не трчаат пред Христа, туку тие се луѓе кои го следат својот спасител Исус Христос. Еве тоа беа тие капки на мудроста. Сега ќе ја прочитам утринската приказна, поучна за сите нас, без разлика дали сме деца, дали сме во средни години или постари. Приказната носи наслов Пловечка Библија.
Некој јапонски офицер пловел со својот брод низ пристаништето Нагасаки. Во водата забележал една мала книга и наредил да се подигне на бродот. За жал морал да заклучи дека таа книга е напишана едноставно со потполно непознато писмо. На разни места се распрашувал за да ја дознае содржината на малата книга, но се било залудно. Конечно, некој трговец можел да му ја задоволи љубопитноста, бидејќи знаел неколку англиски зборови и можел да прочита дека тоа е книга за Исуса. Значи книга од странските завојувачи и дека постои превод на кинески. Офицерот знаел само неколку кинески зборови, но сепак го замолил трговецот да му ја најде таа книга. Кога ја добил кинескиот Нов Завет, веднаш трудолюбиво пошел да учи кинески. Иако не насетувал, Светиот Дух делувал на неговото срце. Кога ја прочитал целата книга, бил среќен човек кој знаел дека Исус Христос го спасил. За да се одржи јапонското идолопоклонство, во Јапонија било забрането да се воведува било каква нова богослужба. Официрот не можел да молчи за својот спасител, па во својата фамилија и со своите пријатели одржувал часови за проучување на Библијата. Притоа, на повеќето од нив во срцата почнал да гори огнот на љубовта за Исус Христос. Подосна била дадена поголема слобода за вероисповеста, така што во Нагасаки се доселил некој мисионер. Тогаш офицерот може слободно да зборува за својата книга за Исус и за својата вера во Спасителот. Тој бил еден од првите во Јапонија кој слободно признал дека му припаѓа на Христос, а неговата постапка и однесување биле жив доказ за тоа. Причина за сето тоа била пловечката Библија во пристаништето Нагасаки. Да, Евангелието е сила која го спасува секој кој верува во него. Ете, гледате, на чуден начин овој човек дошол до Библија, до Свето писмо. Иако ова книга била на кинески, може би некој ја фрлил од страв, бидејќи знаем и во Кина и ден денес нема така верска слобода луѓето или христијаните, но овој човек, ете, од Јапонија, офицер, го нашол Христа преку ова фрлена Библија или пловечка Библија. Има многу примери, можам да ви раскажам сега, почитувани гледачи, но немаме доволно време. Луѓе како се обратиле, како го запознале Христа од искинати делови од Библијата, од Светото писмо. Секако денеска кај нас е демократија, слобода во Македонија. Можеме да имаме колку сакаме Библија, да читаме и да проучуваме, но во поедини делови во светот се уште луѓето немаат верска слобода. Се уште мора да ги кријат Библиите или на своите радија да слушат предавања од соседните земји, кај што се имитуваат програми за Исуса, за Бога. Фала на Бога што денеска ние имаме овде слобода, демократска слобода, религиозна слобода, каде што можеме јавно да се декларираме како христијани, како оние кои веруваат во Бога. И во пописот кој се одржа минатата година имаше графа за верска определеност. Вером се определивте онака како што се чувствувате, како што мислите и верувате. Нека денешната Библија што имаме на располагање, ние може да ви дадеме Библија, да ви подариме бесплатно Библија. Почитувани гледачи, јавите се во нашето студио, на телефон или на мейл, а ние ќе ви доставиме Библија. Не мора да ја криете Библијата, истакнете ја на прво место во вашите регали, на вашите работни маси, на вашите столови. Нека навистина луѓето видат, не само да ја видат, туку и да ја читате таа книга. Секој ден да се храните од неа, зашто не може еден христијанин да обстојува ако не чита, ако не се моли на својот Господ. Еве, тоа беше утринската приказна за сите нас и капки на мудроста. Продолжуваме со песна. Slavit ću Gospoda
Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Следува рубриката Утрински стих, кој го наоѓаме ово утро во првата книга на Мојсија, или Битие, 3 глава, 15 стих. Јас ке поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и нејзиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Тој текстот, значи, кој го најдовме во прва книга Мојсеева, 3 глава, 15 стих. Ајде да го проследиме сега и соодветниот коментар даден врз основа на овој текст. Заветот на благодата прв пат е склучен со човекот во Едем. Посторениот грев, кога е дадено божествено ветување дека семето на жената ќе истапне на змијата на главата, тој сојуз на сите луѓе им нудел проштевање и подршка. Од Божјата благодат со цел во иднина со вера во Христа да може да бидат послушни. Ветен им е вечен живот под услов да му останат верни на Божјиот закон. На тоа патриарсите ја засновале својата надеж во врска со спасението. Адам и Ева при создавањето биле запознаени со Божјиот закон. Тој бил запишан на нивните срца и тие ги разбирале барањата што им ги поставува законот. Божјиот закон постоел уште пред создавањето на човекот. Тој бил прилагоден на потребите на светите суштества, дури ангелите се управувале според него. После падот во грев, начелата на праведноста останале непроменети. Ништо не било отстрането од законот, ниту едно од неговите свети начела не можело да биде додатно усовршено. И како што постоел од почетокот, законот ќе продолжи да постои и во текот на сите бескрајни векови во вечноста. После Адамовиот престап, начелата на законот биле јасно изразени и така оформени за да одговараат на потребите на човекот во неговата грешна состојба. Христос во договор со својот татко воспоставил систем на пренесување на жртви со цел смртта наместо веднаш да го снаоѓа прекршителот да се пренесува на жртвата која символично ја представувала големата и совршена жртва на Божјиот Син. Преку крвта на таа жртва човекот со вера ќе гледа нанапред на крвта на Исуса Христа и која ќе изврши помирување с гревовите на светот. Христовата мисија на земјата не била да го поништи законот, туку со својата благодат
да им овозможи на луѓето да бидат послушни на неговите одредби. Со својата послушност кон законот, Христос го потврдил неговиот непроменлив карактер и докажал дека, благодарение на неговата благодат, секој Адамов син или керка може да бидат совршено послушни на законот. Ете, тоа беше соодветниот коментар, почитувани гледачи, на утринскиот стих кој го најдовме ова утро и го читавме во прва книга Мојсеева или Битие, 3 глава, 15 стих. Ова е едно пророштво, кога Адам и Ева погрешиле во Едемската градина, кога ја прекинале таа комуникација, жива комуникација со небото, кога му свртиле грб на Господа, сепак Бог ги побарал, Исус ги побарал во Едемската градина, тие се сокриле таму во грамушките, чувствувале дека се голи, бидејќи направиле еден чекор што не бил според Божјата волја. И затоа Бог им дава пророштво, Бог им дава ветување, дека од човечкото семе, односно од човекот, ќе се роди Исус Христос, ќе се роди оној кој ќе стапне на змијата. Вели, ставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и низиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата. Значи, со смртта на Голгота, Исус Христос му стапнал на змијата, на таа стара змија, на ѓаволот. А што направила змијата? Ѓавол што направил со Христа? Тој го каснал со смрт и предизвикал смрт кај Исус. Исус починал, но затоа Исус воскреснал. Имавме овие денови размислување за Великден, за тој голем празник кога Исус ја победил смртта, ја победил темнината. И денеска сите ние може да бидеме радосни и срекни што ние умираме со првата смрт, но Исус не ослободил од таа втора смрт, кај што не мора ние да добиеме. Првата смрт е сон за Исуса. Библијата вели дека првата смрт е сон. Човекот заспа Лазар. Исус вели, одам да го пробудам. Меѓутоа, Исус дошол да не ослободи од вечната смрт, што може да избегнеме ако веруваме во Христа и ако го прифатиме Исус за наш спасител и ако се облечеме секако во неговата праведност. Ветен им е вечен живот под услов да му останат верни на Божите правила. Бог им ветел на Адам и Ева дека ќе ги врати повторно во нов рај, во нова градина, секако ако му останат верни. После падот во грев, начелата на праведноста останале непроменети. Ништо не било странето од законот, ниту едно неговите свети начела не можело да биде додатно усовршено. И затоа денеска преку крвта на таа жртва човекот со вера ќе гледа напред на крвта на Исуса Христа кој ќе изврши помирување за гревовите на светот. Само Исус е спасител, не се светците почитувани, не се добрите луѓе посредници, ниту папата, ниту Конфуције, ниту Мухамед, ниту било кој друг може да ни донесе спасение. Единствен спасител е Исус Христос и тоа за сите. Без разлика во која црква одиш, без разлика во што веруваш, и за будистите, и за исламот, и за атеистите, и за христијаните, Исус е спасител. Затоа на време да се престроиме и да го прифатиме Христа. Христовата мисија не била завршена на земјата, односно не дошол Исус да го укине законот и правилата, туку да ги оснажи, да ги рестартира, зашто биле погазени од страна на луѓето. И затоа Христос го потврдил неговиот непроменлив карактер и докажал дека благодарение на неговата благодат секој Адамов син или керка може да бидат совршено послушни и да бидат спасени. И затоа нека му е слава на нашиот Спасител Исус Христос, што се дал себе си за ние да живееме не само овде, туку еден ден и во вечноста. Одиме понатаму со нашата емисија, со песна, потоа ќе се вратиме да ги проследиме и наредните рубрики. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата.
Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве неповторно во живо, почитувани гледачи, вие кои сакате да имате Свето писмо, како што беше и рекламата, да ја проучувате Библијата, Светото писмо по дописен пат, онлайн, слободно, вклучете се во ова програма и ќе видите дека е интересна, без обврски, во домашна атмосфера, преку вашите компјутери може да ја проучувате Библијата и да се стекнете со големи сознанија и за од полето на археологијата, и за семејството, за бракот, и основните вистини на Свето писмо, така да слободно пробајте, влезете во ова веб страница и ќе се воодушевите. На крајот ќе добиете една убава диплома како завршен студент на Библијата. Во рубриката за како да ги запознаеме пророците или библиските личности од Светото писмо, овутро ќе кажеме кратко неколку зборови за пророк Осија. Осија исто така припаѓа во делот на оние мали пророци. Ги имаме 12 така наречени мали пророци, иако тие не се мали, меѓутоа по пишувањето по главите се мали. Значи некој напишал 2-3 глави. Еве на пример книгата на пророк Осија, една од поголемите книги од малите пророци, има 14 поглавја или глави. Интересно е пишувањето на Осија. Тој е старозаветен пророк, значи, како овде што вели, син на Вериев. Господовото слово што му дојде на Осија, синот Вериев, во деновите на Озија, Јоатам, Ахаз и Езекија, јудејските цареви, во деновите на Еровоам, синот Јоасов, израелскиот цар. Ете во кое време тој обстојувал и живеел и пишувал. Некаде од прилика 800 години пред Христовото раѓање. Од прилика еве го лоцираме тука во тоа време живеел, напишал 14 глави, во сите тие своји поглавја тој користи символика, жена, проститутка, користи изразот и така натаму, значи зборува за некои такви неморални работи во духовен смисол кои се случиле во Божиот народ, бидејќи народот остапил од вистината. Го укорувал, значи, Израел и Јуда поради идолопоклонството. Ја прорекувал Божјата казна за гревот и за пропаста на Израел. Пропаст на Самарија, затоа што отпаднале од Бога, но милоста Божја сепак била голема кон нив и Бог ги повикувал да се покајат и да се вратат кај Него. Прорекувал, односно го повикувал народот за укинување на тие лажни саботи или жртви кои ги пренесувале. На друго место пророците велат, Бог мрази на вашите жртви, зашто пренесувале жртви, а и понатаму оделе според своите патишта. Така да, еве, може да прочитаме неколку делови, или Самарија ќе биде запустена, зашто се буни против својот Бог. Гледате пророштво за Самарија, тие ќе паднат од меч, нивните младенци ќе бидат погубени, ќе им ги распорат нивните трудни жени. Какви споредби, какви тешки зборови. Израилу, врати се кај твојот Господ, Бог, зашто падна заради твоето беззаконие. Читам текстови од 14 глава нова книга Осија, почитувани гледачи. Земете ги со себе зборовите и обратете се кон Господа. Речете му, одземи го од нас беззаконието и прими го за добро и ние ќе ти дадеме благодарни приноси од своите усни. Ке ги исцелам од нивното отпадништво, какво ветување Бог им дава. Вели, ке ги исцелам од нивното отпадништво. Ке ги љубам од се срце, зашто мојот гнев се одврати од нив. Ке му бидам како роса на Израел, тој ке цвета како лилијан, ке пушти корен како на ливан. Ке ги шири гранките далеку, славата ке му биде како на маслинката, мирисот како ливан. Пак ќе се врати во мојата сенка, ќе одгледува својата пченица, ќе ги одгледува лозјата што ќе го добијат името на ливанското вино. Ефреме, што имаш ти уште со идолите? Јас го послушав и го погледнав. Јас сум како зелениот чемпрес, преку мене си плодоносен со плодови.
Ko je mudar, neka go shvati ova, i razumljiv čovjek neka soznaje. Zašto gospodovite patiša se pravedni, pravednici te odat po njih, a grešnici te pagjat na njih. Ete, zaključuva Osija na kraju od svojata knjiga, deka Gospod je milostiv, gi širi racite, gi povikova da se vratat, a to ki gi blagoslovi, imate plodni polinja, ke jadat plod od ona što go rabota, nema da bidat povike robovi. I zato i Gospod i nas deneska ne povikova, da ne bideme robovi na grevo, da ne bideme robovi na nekoja sujeta, na alčnost, tuko da go otvorime svoje to srce i da dojdeme kaj nego. To je denešata poraka od ova biblijska ličnost, od mali od prorok Osija, počitovani gledači. Odeme sega so pesna, a potom se vratime v živo povtorno v našta programa. Svetski te bogatstva, te baram samo tebe i duho tvoj bez merka, pred tebe jas blagodarnost svetski te bogatstva, te baram samo tebe i duho tvoj bez merka, pred tebe jas blagodarnost pred tebe jas blagodarnost Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата утринска емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ова е Адвентистичко радио кое приготова програма за сите вас, почитувани гледачи и слушатели.
Deneska ќе кажеме неколку зборови за едно село кое се вика Трубарево. Не знам дали сте слушнале, но еве ќе ви пренесам неколку податоци. Каде се наоѓа тоа село Трубарево? Трубарево се наоѓа во општина Газибаба во Скопје, значи во непосредна близина на главниот град Скопје. Надморска висина на селото е 240 метри. Сместено е во Скопската котлина. Трубарево е низинско место. Во Трубарево поминува реката Вардар. Трубарево е обкружено со планината Китка на југ, Скопска Црнагора на север, Водно на југозапад и Шар планина на запад. Селото се наоѓа на 10 километри источно од центарот на Скопје на регионалниот пат Скопје-Велес. Во близина на селото се наоѓаат населените места Маđари, Гоце Делчев, Јурумлари, Горно Лисиче и Долно Лисиче. Трубарево зафаќа површина од 4,4 метри квадратни. Климата во Трубарево е топла, сува, континентална. Трубарево поради својата местоположба е суво и топло село. Најтопли се летните месеци јуни, јули и август, кога температурата често достигнува и до 40 степени Целзиусови, а најладни се декември, јануари и февруари, кога температурата се спушта и до минус 10 степени. Споредени средните температури во летото се 35, а во зима минус 1, значи некоја средна точка. Според пописот, последниот попис, мислам на 2002 година, во селото Трубарево имало 2669 жители и овде имам сега табела, најмногу има македонци, потоа албанци, турци незначително, роми незначително и срби има прилично, така да еве скоро 2700 жители има. Според најновиот попис немам податоци, но можеби ете бројката е слична. Така да, ако имате прилика, еве посетите го и тоа село, да се запознаете со убавините на ова населено место. Кога зборуваме сега за следната рубрика, за здравјето, совети од здравјето, ово утро би сакал, почитувани гледачи, да ви пренесам неколку совети за корисноста на ротквицата. Моментално пазарите изобилуваат со свежи намирници, во речиси сите бои. Ваквото изобилие и колоритноста треба максимално да го искористиме, особено за подготвување на свежи салати кои ќе послужат како вкусен, но и нутритивен прилог на било кое јадење. Од достапените зеленчуци денес издвојуваме едно малку, поинаква форма, боја вкуса, тоа е ротквицата. Таа е изворена здрава и може да се употребува како додаток на салатите, а може да биде и главна состојка. Затоа во продолжение издвојуваме 2 рецепти за свежи салати со ротквица кои можеме да ги подготвиме и кога немаме многу време на располагање. Ротквиците се коренаст зеленчук од семејството зеленчуци, блиски до брокулите, прокелот, карфиолот, зелката и така натаму. Има топчест облик и ги има во повеќе бои. Кај нас најзастапена е црвената ротквица. Верам ги препознавате, тоа се јајчасти плодови, ги има на сите зелени пазари. Таа има специфичен, пикантно сладок вкус, а помалите ротквици се сметат за подобри, бидејќи најчесто имаат подобра текстура и вкусови карактеристични. Ротквиците се храна богата со хранливи состојки, а имаат ниска калориска вредност. Во 120 грама од ротквицата содржат 19 калории, 4 грама јаглени хидрати, 0,8 грама протеини, 2 грама растителни влакна и има тука нешто и витамин С, има калиум и така натаму. Дополнително тие содржат и помали количества на други витамини од Б групата, потом магнезиум, натриум, цинк, манган, витамин К и така натаму. Како што можеме да видиме, ротквиците се одличен извор на нутриенти, а имаат исклучително мала калориска вредност. Тие исто така се одличен извор на растителни влакни, се одлични за луѓе
to koji се обидуваат да ги намалат своите килограми. Има сега овде рецепти, еве на пример за една салата, што треба да направите: 6 средно големи ротквици, 2 чешњиња лук, ситно исецкани, околу 300 грама грчки јогурт, може македонски, не е грев да се стави македонски, не знам зашто грчки се нагласува, или ниско маслена павлака, масленово масло, сок од лимон, 2 до 3 парчиња млад кромит, ситно исецкани, малку свежо нане или магданос, сол и мелен црн бибер. Направете го овај рецепт, односно оваа салата, навистина ќе ви биде вкусна. Како се подготвува? Ротквицата убаво измете ја со вода, потоа изрендете ја. Откако ќе ја изрендете, со хартија впиите дел од водата која има испуштено, а потоа измешете ја со останатите состојки во длабок сад. Покрите ја со фолија и ставете ја ваквата салата во фрижидер околу 30 минути. Послужите како прилог на главното јадење или во комбинација со интегрален леб како здрава опција за вечера. Еве уште една салата од ротквица и таан. За подготовка на овој рецепт ќе ви бидат потребни 10 до 15 минути и истиот е доволен за 4 лица. Потребни се следниве намирници: 200 грама ротквица, темелно измиена, 1 чешње лук, ситно исецкано, сок од 1 лимон, 1 голема лажичка таан, паста од сусам, значи тоа може да го најдете во продавниците, масленово масло, мала лажичка кумин, мала лажичка мелен црвен пипер, сол и мелен црн бибер, малку свеж магданос. Како се подготува? Значи тоа се изрендува ротквиците и со хартија впијте водата, дел од водата кој имаат испуштено, префрлите ги во длабок сад. За подготовка на таан сосот измешајте го таанот, лукот, сокот од лимон и маслиновото масло. Фино промешајте ги и чините ги со малку бибер, црвен пипер и сол. Ваквиот сос истурите го врз ренданата ротквица и фино промешајте. По желба додајте уште малку мелен црвен пипер и сол. Декорирајте со малку свеж магданос и послужете. Еве, убави совети. Вредноста и значењето на ротквицата е многу голема во нашата исхрана, затоа веднаш кога ќе отидете на пазар, на зелените пазари, сетете се на црвената боја. Тоа се, значи, тркалезни плодови, ги има на сите пазари, но хранливи се за нашето здравје. Еве, почитувани гледачи, тоа беа тие 2 рубрики, да ја запознаеме Македонија и од полето на здравјето. Одиме повторно со песна и ќе се вратиме да ја проследиме последната рубрика. Само сум човек и така грешна сум јас. О Господе, прати помош ти сам, за да не погинам. Мир ти свој дај ми, милост ми дај, милоста твоја потребна е како никогаш. Еден ден ти ке дојдеш по мене, го чекам тој славен ден. На облаци бели со ангели ке се прославиш ти. Јас чекам на миг, мили Христе, да раце раширам јас, да видам јас мајка, татко или брат или сестра моја. Само сум човек и така грешна сум јас. О Господе, прати помош ти сам, за да не погинам.
nam. Mir ti svoj daj mi, milost mi daj, milosta tvoja potrebna je kako nikogaš. Jeden den ti ke dojdeš po mene, go čekam, to je slaven den. Na oblaci beli so angeli, ke se proslaviš ti. Ja čekam na mig, mili Hriste, da race raširam jas, da vidam jas majka, tatko il brat il sestra moja. Da vidam jas majka, tatko il brat il sestra moja. Evo неповторно во нашата емисија, почитувани гледачи, да ја проследиме и последната рубрика во денешната утринска програма, а тоа е кога зборуваме за археологијата која ни ја потврдува веродостојноста на Светото писмо на Библијата. Веќе неколку денови наназад зборуваме односно одговараме на прашањето можат ли образованите луѓе да имаат доверба во Библијата. Спомнавме многу инсерт или делови од Библијата, кои денеска, например, современата медицина го потврдува дека е тоа вистинито, како, например, миење на раце, одржување на хигиена, дезинфекција и така натаму, па еви денеска гледате ли зошто едно образовано лице може да има доверба во Библијата. Зато сакаме сите да ја читаат Библијата, зашто кога ќе ја читате, ќе се здобиете со доверба во неа. Луѓето кои немаат доверба во Библијата, никогаш и не ја читаат, а преку неа ни зборува лично Бог, и вие и јас можеме да имаме доверба во оваа книга. Да прочитаме уште едно за Мојсија во библиската книга на Дела на апостолите, 7 глава, 22 стих. И така Мојсија научи сета египетска мудрост. Дали Мојсија го разбрал она што го проучувале во највисоки, што го училе во највисоките египетски школи? Секако, овде Библијата кажува дека тој бил упатен со сета египетска мудрост, а замислите, никогаш ништо од таа египетска мудрост не ставил во Библијата. Тој го напишал оно што му го кажал Бог, и затоа Библијата денес е современа. Не мораме да се срамиме што ја читаме Библијата. Повторно мораме да кажеме дека вистинската наука никогаш не се противи на Библијата, на Светото писмо. Проблемот се состои во тоа што научниците секогаш имаат само ограничено, нецелосно знаење. И затоа што се ограничени во своето сваќање и разбирање, тие веруваат во многу работи за кои по неколку години ќе се откри дека воопшто не се точни. Според тоа, ако науката во нешто и се противи на Библијата, јас повеќе и верувам на Библијата, отколку на науката. Се покажало дека науката била во криво многу и премногу пати. Кога е во прашање науката, можеме да бидеме сигурни дека за 10 години нема да веруваме во многу нешто во што веруваме денес. Науката располага со ограничено знаење, а колку повеќе стекнуваме знаење, се повеќе се согласуваме со Библијата. Еве, само дел денеска пренесов од ова размислување и на професорот Обрадовиќ, која напишал ова убава книга, но и за фактот дека и современите луѓе може да веруваат денеска во веродостојноста на Библијата. Утре ќе продолжиме со нови мисли и со нови докази од Библијата, дека денеска таа е веродостојна и науката полека, може би срамежливо, потврдува дека се што е напишано во Светото писмо е веродостојно. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот и на ова наша денешна утринска програма. Пред да се одјавиме, сакам само да ви кажеме една новост.
дека во Охрид од 20. до 24. мај ова година ќе се одржи семинар за возрастни под наслов Со Христа на гората. За тоа утре ќе кажеме повеќе, ќе видите и утре рекламата, односно плакатата, но еве сакам да ве воодушевам да дојдете во Охрид да се пријавите. Цената е 2700 денари, 4 ноќевања, значи спиете во убави кревети на убави места, односно на убаво место, во убави соби, има 3 оброка и ќе добиете мајца како учесник во тој семинар за возрастни. Немаме ограничено на години, значи полнолетни да сте и секако да може да одите, да се движите, зашто ќе има и излети околу Охрид, ќе се гледат, има убави места кај што се може да се посетат. Имаме и говорник од Белград, така да еве во утрешната емисија ќе кажеме малце повеќе, но јас ви само најавувам, значи од 20 до 24 мај. Тогаш е и празникот Кирил и Методи, вие кои работите, вторник е неработен ден, може да земете слободно понеделник, така да бидеме тие 4 дена заедно, да се дружиме и пред се да го прославиме Господа и со песни, со молитви, со интересни теми. Еве, на крајот да ви посакам и убав ден да имате денеска. Господ да ве чува, ви закажувам нова средба, утре на исто место, во исто време, а до тогаш довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.